Hi students, a very good morning to you all. This is DVR again. As a part of online lecture series in engineering physics, we are meeting today. You all know that in the last session, in the concept called heat and thermodynamics, we have tried our best to understand the concept of absolute temperature. Now in the current session today, we try to understand the concept of ideal gas, defining ideal gas, and then we shall try to obtain the expression for it, and thereby try to understand the gas constant and universal gas constant and the differences between them. Now before proceeding to that, we need to understand an ideal gas definition. Interestingly, ideal gas normally doesn't exist. It's a hypothetical situation. It's a theoretical assumption. Why? Because the ideal gas definition says that a gas can be called a perfectly ideal gas only when it obeys all the gas laws exactly. That is, Boyle's law should be obeyed, Charlie's law should be obeyed. Both the laws have to be obeyed exactly. At the same time, the gas molecules of an ideal gas must be perfectly elastic, which is not again possible. And the gas particles should be infinitesimally very small particles, and the force of attraction between the gas molecules must be negligible. Again, this is a hypothetical situation. Why? Because in real life, most of the real gases at low enough densities, the molecules are far apart, and therefore they do not possess the molecular force of interaction. In that context, we can say that existence of ideal gas is a hypothetical situation, theoretically. But anyway, practically we have to obtain an equation for the ideal gas wherein we try to relate the pressure, volume and absolute temperature. And from there we will get the constants of universal gas constant as well as universal gas constant. And after obtaining them, we shall try to identify the units and dimensions of them and as well as the value of the universal gas constant. So that is the agenda for today. So therefore, first let us try to understand the definition of ideal gas. Already have explained. Now we will try to derive the ideal gas equation. Okay, let us start. See the gas characteristics here, just now I explained. So for a gas to be called as an ideal gas, these are the conditions. That means the gas should obey all the gas laws exactly without any change. The gas should contain perfectly elastic and infinitesimally small molecules, and the force, intramolecular force of attraction should be negligible. This is practically impossible, but still for certain situations we will consider this. So these are the characteristics of an ideal gas. Now we shall try to obtain the equation satisfying these conditions. Now for that, the assumption is we are trying to obtain ideal gas equation. So we will take a perfect gas. You all know that there are only three parameters. One is pressure, the other is volume, and the third one is the temperature. So initially the pressure will be P1, volume will be V1, temperature will be T1. And there is a final situation where pressure will be P2, volume will be V2, temperature will be T2. But directly we don't obtain like this. We will take an intermediate situation in between. In intermediate situation, what we will do? The pressure will be increased to P2. Temperature will remain constant. And volume will be increased to Vx. That means P1 is pushed to P2. T1 is kept as it is. V1 is pushed to Vx. And then in the second stage, pressure will be as it is. Volume will be changed to V2 when temperature is changed to T2. So this is how we will try to derive the ideal gas equation. For this we have to consider certain amount of perfect gas enclosed in a container.
and with these initial values we are taking the gas. That is what we are trying to write. So what we have taken here, that is only written here. So we are considering some or certain amount of a perfect gas enclosed in a container. Its initial volume is V1, which is kept at a pressure P1, and absolute temperature is T1. So first what we are supposing is pressure we are increasing. Pressure we are increasing to P2, keeping the temperature constant. So when pressure is increased, as per Boyle's law, volume changes. So in the first stage, we are keeping the temperature as it is, and by increasing the pressure from P1 to P2, the volume gets changed to V1 to Vx. That is what we are trying to write here. So how do we write here? At first, suppose that the pressure of the gas is increased from P1 to P2 by keeping the absolute temperature constant at T1. Try to understand this. ఫస్ట్ స్టేజ్లో ఏం చేస్తున్నాం మనం? టెంపరేచర్ని కాన్స్టెంట్గా ఉంచి ప్రెషర్ని P1 నుంచి P2కు మారుస్తాం. దానివల్ల ఏమవుతుంది? ఆటోమేటిక్గా వాల్యూమ్ లెట్ ఇట్ బి చేంజ్డ్ ఫ్రమ్ V1 టు Vx. సో దట్ ఈస్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. టెంపరేచర్ కాన్స్టెంట్గా ఉండి ప్రెషర్ మారుస్తున్నామంటే బాయిల్స్లో అప్లై అవుతుంది కదా, అదే ఇక్కడ చేయబోతున్నాం. బికాజ్ ఇక్కడ టెంపరేచర్ కాన్స్టెంట్గానే వస్తున్నాం, ప్రెషర్ మారుస్తున్నాం అంటే ఆటోమేటిక్గా ఏం జరగాలి? వాల్యూమ్ చేంజ్ అవ్వాలి. టెంపరేచర్ కాన్స్టెంట్గా ఉండి ప్రెషర్ మారిస్తే వాల్యూమ్ చేంజ్ అవ్వడం అనేది బాయిల్స్లో అవుతుంది. సో అకార్డింగ్ టు Boyle's law, so we are applying Boyle's law here. What will happen when you apply Boyle's law? Its volume changes and let the changed volume be Vx. V1 నుంచి Vx అయింది బాయిల్స్లో అప్లై చేస్తే. ఈ డయాగ్రామ్ చూడండి. T1 కాన్స్టెంట్గా ఉంది, ప్రెషర్ ఎప్పుడైతే పెంచామో వాల్యూమ్ V1 నుంచి Vx అయ్యింది. సో వాట్ డస్ దట్ మీన్? ద గ్యాస్ ఈజ్ అట్ ప్రెషర్ P2 నౌ, వాల్యూమ్ Vx అండ్ టెంపరేచర్ T1. సో దట్ ఈజ్ వాట్ వీఆర్ ట్రయింగ్ టు రైట్ డౌన్ హియర్. ఈ సిచ్యువేషన్లో now the gas is at pressure P2, volume Vx and temperature T1. సో ఇనీషియల్ ఉన్నాయి, ఫైనల్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ చూసుకోండి ఈ డయాగ్రామ్లో ఇనీషియల్ పీవీటీ ఉంది, ఫైనల్ పీవీటీ కూడా ఉంది. సో టీ కాన్స్టెంట్గా ఉంది, పీవీలే మారుతున్నాయి అంటే బాయిల్స్లో అప్లై చేస్తాం. సో దేర్ ఫోర్ అంటే ఏమిటి? P1 ఈజ్ P1, P2 ఈజ్ P2, T1 ఈజ్ T1, బట్ T2 ఈజ్ T1 ఓన్లీ. V1 ఒరిజినల్గా V1ఏ, ఇక్కడికి వచ్చాడు ఫైనల్ వాల్యూమ్ ఎలా మారింది? Vx కింద మారింది. ఈ హైపోథసిస్ డేటా, ఈ డేటా ఉపయోగించి అప్లయింగ్ బాయిల్స్ లా we get what is Boyle's law? PV equal to constant, that is P1 V1 is equal to P2 V2. that implies ఇది అప్లై చేయండి. P1 V1 is equal to P2 Vx. P1 P2గా మారింది, V1 Vxగా మారింది.
టీ అలాగే ఉంది కాబట్టి దీని నుంచి ఈ Vx పట్టుకొస్తాం. సో Vx ఈజ్ ఈక్వల్ టు P1 V1 by P2. Let us call it as equation 1. Now see, we are here now. This is what we call as intermediate stage. Now ఈ స్టేజ్ ఫైనల్ స్టేజ్కి రావాలి. ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ ప్రెషర్ అలాగే కాన్స్టెంట్గా ఉంచాం. ప్రెషర్ కాన్స్టెంట్గా ఉంచి టెంపరేచర్ మారుస్తున్నాం మనం. టెంపరేచర్ ఈజ్ నౌ చేంజ్డ్ ఫ్రమ్ T1 to T2. ఎప్పుడైతే టెంపరేచర్ మార్చామో, చార్లీస్ లా చూడండి, ప్రెషర్ కాన్స్టెంట్ అయినప్పుడు V ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు T కదా, టెంపరేచర్ మారితే వాల్యూమ్ మారుతుంది కూడా. దేర్ఫోర్ టెంపరేచర్ T1 నుంచి T2కి వెళ్ళేప్పటికి సెకండ్ స్టేజ్లో వాల్యూమ్ ఏమైంది, Vx నుంచి V2కు మారింది. దిస్ ఈజ్ వాట్ వీఆర్ ట్రయింగ్ టు కంటిన్యూ. సో వాట్ వీఆర్ రైటింగ్ నౌ, సపోజ్ that the absolute temperature of the gas is raised from T1 to T2. ఎప్పుడిది, by keeping the pressure P2 కాన్స్టెంట్. అంటే మళ్ళీ ఒకసారి రీక్యాప్ చేస్తున్నాం. సెకండ్ స్టేజ్లో P2 అలాగే ఉంచి, ప్రెషర్ P2 కాన్స్టెంట్గా ఉంచి టెంపరేచర్ని రైజ్ చేసాం. టెంపరేచర్ రైజ్ చేస్తే వాల్యూమ్ మారింది, P కాన్స్టెంట్ కాబట్టి. ఇప్పుడు చార్లీస్లా అప్లై చేస్తాం. సో దేర్ ఫార్ ఈ సిచ్యువేషన్లో అకార్డింగ్ టు Charlie's law at constant pressure, because Charlie's law రెండు ఉన్నాయి, at constant pressure, at constant volume. This is at constant pressure. What is that law says? The volume of the gas changes. వాల్యూమ్ మారుతుంది. ఎంతకు మారింది, Vx నుంచి V2కు మారింది. సో లెట్ the changed volume be V2. ఇప్పుడు గ్యాస్ ఏ స్థితిలో ఉంది, నౌ ద గ్యాస్ ఈజ్ at pressure P2, volume V2 and temperature T2. P2 P2 లాగే ఉంది, Vx V2గా మారింది, టెంపరేచర్ T1 నుంచి T2గా మారింది. P2 P2 లాగే ఉంది, Vx V2గా మారింది, టెంపరేచర్ T2గా మారింది. సో ఈ సిచ్యువేషన్లో మళ్ళీ ఇనీషియల్ ప్రెషరు, ఇనీషియల్ టెంపరేచరు, ఇనీషియల్ వాల్యూము, ఫైనల్ ప్రెషరు, ఫైనల్ వాల్యూము, ఫైనల్ టెంపరేచరు ఎలా ఉన్నాయో, సిమిలర్ సిచ్యువేషన్ ఎలా వస్తుందో ఇక్కడ చూడబోతున్నాం. ఈ సిచ్యువేషన్ ఇనీషియల్గా P2 ఉంది, ఫైనల్గాను P2 ఉంది. ఇనీషియల్గా T1 ఉంది, ఫైనల్గా T2 అయింది. ఇనీషియల్గా Vx ఉంది, ఫైనల్గా V2 అయింది. ఇది మనం రిప్రజెంట్ చేయబోతున్నాం. సో సెకండ్ స్టేజ్లో P1 ఈజ్ P2, P2 ఈజ్ P2, T1 ఈజ్ T1, T2 ఈజ్ T2, V1 ఈజ్ Vx, V2 ఈజ్ V2. సో దిస్ ఈజ్ ద డేటా. సో వాట్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్ నౌ, ప్రెషర్ కాన్స్టెంట్. సో ప్రెషర్ కాన్స్టెంట్గా ఉండి వాల్యూము, టెంపరేచరు మారుతున్నాయి. సో దేర్ ఫార్ అప్లయింగ్ చార్లీస్ లా ఎక్కడ, ఎట్ కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్. ఎట్ కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ వీ గెట్, ఏం చెప్తుంది, V/T ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ అని చెప్తుంది. దట్ మీన్స్ V1 by T1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు V2 by T2. సో ఈ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. V1 Vx by T1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు V2 by T2. సో క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే Vx ఈజ్ ఈక్వల్ టు V2 T1 by T2. This is the second equation.
So we got expression for Vx here. And if you see the previous equation, this is again Vx value. So two equations with left hand side similar. So with this concept of physics over, now we will apply the mathematical part. In equation 1 as well as in equation 2, left hand side we got only Vx value. So here P1 V1 by P2. That should, here also Vx value. So therefore, comparing equations 1 and 2, we get ikkada left hand side Vx ఉంది second equation, ikkada left hand side Vx ఉంది first equation. So therefore ఫస్ట్ ఈక్వేషన్లోను సెకండ్ ఈక్వేషన్లోను ఎల్హెచ్ఎస్ సేమ్ కాబట్టి ఆర్హెచ్ఎస్ ఈక్వేట్ చేయాలి. అంటే ఇప్పుడు మనం ఏం చేయబోతున్నామంటే ఫస్ట్ ఈక్వేషన్లో ఉన్నటువంటి ఆర్హెచ్ఎస్ అయినటువంటి P1 V1 బై P2ని సెకండ్ ఈక్వేషన్లో ఉన్నటువంటి V2 T1 బై T2కి ఈక్వేట్ చేయబోతున్నాం. సో దాట్ మీన్స్ P1 V1 by P2 is equal to V2 T1 by T2. This is the ultimate equation we got. So PVTలో ఒక పక్కకు వచ్చేదాకా, బికాస్ PV by T ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ కదా. సో ఈ T ఇటు తీసుకొస్తాం, ఈ P ఇటు పంపిస్తాం. సో బై రీఅరేంజింగ్ the quantities, what we will get? P1 V1 by T1 is equal to P2 V2 by T2. This is the basic equation we got. So ఇది అర్థమైంది కదా. ప్రెషర్ P1 V1, ప్రెషర్ P1, వాల్యూమ్ V1, టెంపరేచర్ T1, ప్రెషర్ P2, వాల్యూమ్ V2, టెంపరేచర్ T2. అలా ఉన్నప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్ వచ్చింది. ఇదే సిచ్యువేషన్లో ఇఫ్ వీ కన్సిడర్ ద గ్యాస్ yet another condition of pressure P3, volume V3 and absolute temperature T3, then we can write P1 V1 by T1 is equal to P2 V2 by T2 is equal to P3 V3 by T3 is equal to etc. constant. This will not change. So what you have understood from this? From this we have understood PV by T is equal to constant. So this is the basic equation we got. The value of constant is represented by the alphabet R. That implies, what is this R? R is called gas constant. Why? Because if we consider the volume occupied by 1 gram of a gas at normal temperature and pressure, appudu PV by T is equal to R. This R is known as gas constant or specific gas constant. Gas constant, or you also can call it as specific gas constant. గ్యాస్ టు గ్యాస్ మారుతుంది. దాని యొక్క మాస్ 1 గ్రామ్ తీసుకుంది, వాల్యూమ్ 1 గ్రామ్ ఆక్యుపై చేస్తుంది. ఇక్కడ 1 గ్రామ్ ఆక్యుపై చేస్తుంటే 1 గ్రామ్ బదులు 1 గ్రామ్ మోల్ తీసుకుంటాం నెక్స్ట్. సో గ్యాస్ టు గ్యాస్ ఈ వాల్యూ మారుతుంది.
ఇదే సిచ్యువేషన్లో ఇన్స్టెడ్ అలా కాకుండా ఇఫ్ వీ కన్సిడర్ the volume occupied by 1 gram mole of the gas at NTP, then the constant is represented by capital R. ఎందుకు ఇలా రాయాలి? స్పెసిఫిక్ గ్యాస్ కాన్స్టెంట్ అంటే గ్యాస్కి మారుతుంది. అలా కాకుండా యూనివర్సల్గా ఉండాలి అంటే అన్ని గ్యాసెస్కి వర్క్ చేయాలి అంటే పర్ఫెక్ట్గా గ్రామ్ మాలిక్యూల్ తీసుకోవాలి, 1 గ్రామ్ మోల్ తీసుకోవాలి. ఎందుకు తీసుకోవాలి ఇక్కడ ఎన్టీపీ దగ్గర? మీకు అందరికీ తెలుసు ఎవగాడ్రో హైపోథసిస్. ఎవగాడ్రో హైపోథసిస్ ఏం చెప్తుంది? 1 గ్రామ్ మోల్ ఆఫ్ ఎనీ గ్యాస్ అట్ ఎన్టీపీ ఆక్యుపైస్ 22.4 లీటర్స్. మీరు ఏం గ్యాస్ తీసుకున్నా, నైట్రోజన్ తీసుకోండి, ఆక్సిజన్ తీసుకోండి, హైడ్రోజన్ తీసుకోండి, మూడు కూడా సేమ్ క్వాంటిటీ 1 గ్రామ్ మోల్ తీసుకుంటే మూడింటి యొక్క వాల్యూమ్ ఎన్టీపీ 22.4 లీటర్స్ ఉంటుంది. సో యూనివర్సల్గా 1 గ్రామ్ మోల్ ఆఫ్ గ్యాస్ ఆక్యుపైస్ అట్ ఎన్టీపీ 22.4 లీటర్స్ అనేటువంటి అవగాడ్రో హైపోథసిస్ని స్టాండర్డైజ్ చేయడం కోసం ఈ కాన్స్టెంట్ తీసుకుంటాం. సో దేర్ ఫోర్ ఈ స్మాల్ ఆర్ బదులు మేము ఏం రాయొచ్చు అంటే PV/T ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ R. వాట్ ఈస్ దిస్ క్యాపిటల్ R ఈజ్ కాల్డ్ యూనివర్సల్ గ్యాస్ కాన్స్టెంట్. సో దిస్ ఈజ్ ది ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్. అయితే చిన్న మోడిఫికేషన్ ఉంది. ఏమిటా మోడిఫికేషన్ అంటే PV/T ఈజ్ ఈక్వల్ టు R అన్నాం. దేర్ ఫోర్ PV ఈజ్ ఈక్వల్ టు RT, ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్. ఒక మాలిక్యూల్, ఒక మోల్ తీసుకుంటే, సో ఇఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ ఎ గ్యాస్ కనుక మనం n అని తీసుకుంటే, స్మాల్ n నెంబర్ ఇది, PV ఈక్వల్ టు RT అంటే 1 ఇంటూ RT కింద లెక్క. ఒక మాలిక్యూల్స్, ఒక మోల్ తీసుకున్నాం, n మోల్స్ తీసుకుంటే n ఇంటూ RT అవుతుంది. దేర్ ఫోర్ దెన్ వీ కెన్ రైట్ PV ఈజ్ ఈక్వల్ టు nRT. సో దిస్ ఈజ్ ది expression for ideal gas equation. Here we have defined two variables. One is called gas constant, which is specific gas constant, gas to gas marutundi. The other one is universal gas constant. So based on that we have obtained ideal gas equation. Now we shall try to compare. After this we will try to compare gas constant with universal gas constant. Okay. ఈ గ్యాస్ కాన్స్టెంట్ ఉండి దీని స్పెసిఫిక్ గ్యాస్ కాన్స్టెంట్ దీని వాల్యూ మారిపోతుంటుందన్న. ఎందువల్లనంటే మనం కనుక ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ తీసుకుంటే PV/T ఈజ్ ఈక్వల్ టు R అనొచ్చు, లేదా PV ఈక్వల్ టు RT నుంచైనా R పట్టరావచ్చు. అంటే వాల్యూ ఆఫ్ PV/T ఎప్పుడు when the volume of 1 gram of gas is taken, అది గ్యాస్ కాన్స్టెంట్. ఇప్పుడు 1 gram ఆఫ్ డిఫరెంట్ గ్యాసెస్ ఆక్యుపై different volume at NTP. Suppose hydrogen, oxygen, nitrogen తీసుకోండి. 1 gram of oxygen, 1 gram of nitrogen, 1 gram of hydrogen. NTP దగ్గర 1 గ్రామే ఉన్నాయి మాస్, బట్ వాల్యూమ్స్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. సో వాల్యూమ్స్ మారిపోయిందంటే PV/T కూడా మారిపోతుంది. సో దేర్ ఫోర్ వాల్యూ ఆఫ్ గ్యాస్ కాన్స్టెంట్ V మారిపోయిందంటే మొత్తం ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ మారిపోతే R మారిపోయిందంటే గ్యాస్ కాన్స్టెంట్ R చేంజెస్ ఫ్రమ్ గ్యాస్ టు గ్యాస్. సో దేర్ఫోర్ ఇట్స్ వాల్యూ డిపెండ్స్ ఆన్ మాస్. సో మనం జాగ్రత్తగా R ఈజ్ ఈక్వల్ టు
PV/T. దీని డైమెన్షనల్ ఫార్ములా తీసుకున్నారనుకోండి, m0 L² T⁻⁻2 K⁻⁻1 వస్తుంది. నేను డైరెక్ట్గా ఎలా రాస్తాను, మీకు ప్రాక్టికల్గా మీరు అప్లై చేయాలి. P ప్రెషర్ వాల్యూ, V వాల్యూమ్, T టెంపరేచర్, 3 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఇది వస్తుంది. అలాగే యూనిట్స్ తీసుకున్నారనుకోండి, జౌల్ per kg per Kelvin. This is the unit, SI unit for gas constant. Okay. Now దీనికి ప్యారలల్గా యూనివర్సల్ గ్యాస్ కాన్స్టెంట్ ఎలా ఉంటుందో చూపిస్తాను. యూనివర్సల్ గ్యాస్ కాన్స్టెంట్ మనం క్యాపిటల్ R అన్నాం. అదైనా కూడా ఫార్ములా ఏం చేస్తాం, ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్లో PV = RT అని చెప్తాం. ఇక్కడేం చెప్పింది, PV = RT స్మాల్ RT, అంతే తేడా. సో ఇక్కడ క్యాపిటల్ RT ఇది. సో దీని ప్రకారం R = ఏముంది, PV/TA. సో ఇది ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం, PV/T అని చెప్తాం. అంటే వాల్యూ ఆఫ్ PV/T ఎప్పుడిది, వెన్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ 1 గ్రామ్ మోల్ తీసుకోవాలి, ఈజ్ కన్సిడర్డ్ at NTP. బికాస్ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, 1 గ్రామ్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ గ్యాసెస్ ఆక్యుపై డిఫరెంట్ వాల్యూమ్స్ అట్ NTP. అంతే స్మాల్ R మారిపోతుంది. అదే ఇక్కడికి వచ్చేప్పటికి ప్యారలల్గా అకార్డింగ్ టు Avogadro's hypothesis, 1 gram mole of any gas occupies the same volume at NTP. ఏ గ్యాస్ అయినా నార్మల్ టెంపరేచర్ అండ్ ప్రెషర్ లేదా స్టాండర్డ్ టెంపరేచర్, ఏ గ్యాస్ తీసుకున్నా అదే. ఇప్పుడు రెండు కంపేర్ చేయండి ఒకసారి. ఇందాక దీనికి ఇక్కడ హైడ్రోజన్, ఆక్సిజన్, నైట్రోజన్, ఇక్కడ హైడ్రోజన్, ఆక్సిజన్, నైట్రోజన్. ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ 1 గ్రామ్ తీసుకున్నాం, హైడ్రోజన్, ఆక్సిజన్, నైట్రోజన్ 1 గ్రామ్ తీసుకుంటే 3 డిఫరెంట్ వాల్యూమ్స్ వస్తాయి. ఇక్కడ సేమ్ హైడ్రోజన్, నైట్రోజన్, ఆక్సిజన్ 1 గ్రామ్ మోల్ తీసుకుంటే గ్యాసెస్ డిఫరెంట్ అయినప్పటికీ కూడా వాల్యూమ్ విల్ బి ది సేమ్ అకార్డింగ్ టు అవగాడ్రో హైపోథసిస్. దేర్ఫోర్ వాల్యూమ్ విల్ నాట్ చేంజ్. ఎప్పుడైతే వాల్యూమ్ మారలేదో ఈ ఫార్ములాలో, ఆర్ కాన్స్టెంట్. ఇక్కడ ఎప్పుడైతే వాల్యూమ్ మారిపోయిందో V మారిపోయింది, దేర్ఫోర్ ఈ స్మాల్ R మారిపోతుంది. దేర్ఫోర్ స్మాల్ R గ్యాస్ టు గ్యాస్ మారిపోతుంది. ఇక్కడ క్యాపిటల్ R వచ్చేప్పటికి అన్నింటికీ వాల్యూమ్ ఒకటే కాబట్టి ఇట్ విల్ నాట్ చేంజ్. దేర్ఫోర్ యాజ్ the volume is the same for all the gases, value of PV/T will be the same for all gases, and hence R is called universal gas constant. R వాల్యూ మారదు. సో R వాల్యూ ఏమొచ్చింది మనకి, PV/T. సో సేమ్ యూనిట్స్ ఏం మారవు. సో SI యూనిట్ తీసుకుంటే జౌల్, ఇందాక మనకి ఏమొచ్చింది ఇక్కడ పెర్ కేజీ, గ్రామ్ తీసుకున్నాం కాబట్టి MKSలో కన్వర్ట్ చేసాం. ఇక్కడ గ్రామ్ తీసుకోవట్లేదు మనం. వాట్ వీఆర్ ట్రైయింగ్, జౌల్ పెర్ మోల్ తీసుకుంటాం మనం. జౌల్ పెర్ మోల్ పెర్ కెల్విన్, అది యూనిట్.
And dimensional formula ml square t power minus 2 k power minus. Its value will not change. Avogadro hypothesis ఉపయోగిస్తాం. So this is the definition and the characteristic functioning of universal gas constant. So ఈ కాన్సెప్ట్ యూనివర్సల్ గ్యాస్ కాన్స్టెంట్, ఈ కాన్సెప్ట్ది స్పెసిఫిక్ గ్యాస్ కాన్స్టెంట్. ఈ రెండు అర్థం చేసుకుంటే యూ కెన్ కంపేర్ స్మాల్ ఆర్ వర్సెస్ క్యాపిటల్ ఆర్. క్యాపిటల్ ఆర్ యొక్క వాల్యూ స్టాండర్డ్ వాల్యూ ఎలా వస్తుందో చూడండి. అకార్డింగ్ టు అవగాడ్రో హైపోథిసిస్ 1 gram mole of any gas occupies same volume at NTP అన్నాడు. సో R ఈజ్ ఈక్వల్ టు PV/T, ఇది కూడా మనం ఫార్ములా. సో మెర్క్యూరీ ప్రెషర్ తీసుకోవాలి. సో అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెషర్ తీసుకుంటాం మనం. సో నార్మల్ అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెషర్ P 76 సెంటీమీటర్స్ ఆఫ్ మెర్క్యూరీ ఉంటుంది. బట్ ప్రెషర్ ఈక్వల్ టు హైట్ ఇంటూ డెన్సిటీ ఇంటూ యాక్సలరేషన్ ఇంటూ గ్రావిటీ అనే ప్రాబ్లం ఉంది. మెర్క్యూరీ డెన్సిటీ ఆఫ్ మెర్క్యూరీ తీసుకుంటాం. డెన్సిటీ ఆఫ్ మెర్క్యూరీ 13.6 grams per cc. సో జీ తీసుకుంటే 9.8 meters per second square. ఈ హెచ్ 76 సెంటీమీటర్స్ అవుతుంది. ఇవన్నీ మీటర్లో మార్చాలి. మార్చేటప్పుడు ప్రెషర్ పాస్కల్లోకి వెళ్తుంది. ప్రెషర్ అంటే ప్రెషర్ ఎంత అయింది? 0.76 ఇంటూ 13.6 అంటే 10 powers అనేది తీసుకున్నాను నేను. 10 cube ఇంటూ 9.8 పాస్కల్. దిస్ ఇస్ ద ప్రెషర్. అంటే 76 సెంటీమీటర్స్ హైట్ మీటర్లోకి మార్చి, డెన్సిటీ గ్రామ్స్ పర్ సీసీలోంచి kg/m³ మార్చి, జీ 9.8 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 10 powers ఇలా వస్తుంది. నా వాల్యూమ్ ఏమనిచ్చాడు? 22.4 liters స్టాండర్డ్. అంటే 22.4 ఇంటూ 10⁻³ m³ మార్చాలి. నా టెంపరేచర్, అబ్సల్యూట్ టెంపరేచర్ తీసుకోవాలి. అబ్సల్యూట్ టెంపరేచర్ అంటే 273 Kelvin. సో ఈ మూడు వాల్యూస్ ఆర్ ఈక్వల్ టు PV/Tలో కనుక మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 0.76 ఇంటూ 13.6 ఇంటూ 10³ ఇంటూ 9.8 ఇంటూ 22.4 ఇంటూ 10⁻³ whole divided by 273. So having